प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सामीरि पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ हरिशार्दूलं कर्तव्यं भक्तपालनम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कीशेष उत्तिष्ठ विजयध्वज। उत्तिष्ठ हनुमान् वीर त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। श्रीराम नाम जपसीधुरस प्रमोद। सीता मनोहर पदाम्बुज भक्तियुक्ता। श्रीराम कार्य सफलीकृत कीर्ति सान्द्रा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। उत्तिष्ठ कीशपति रुग्म रुचि प्रदीप्त। उत्तिष्ठ केसरि तनूज महोरुतेज। उत्तिष्ठ भक्त जनपालन काङ्क्षितात्मन्। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीकण्ठवीर्य जनिताद्भुत देवमौळे। ओङ्कार रूप महितोन्नत रूपशीला। षड्वीजवर्ण ललितामल दिव्यकीर्ते। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। क्रोडाश्ववानर मृगेन्द्र खगेन्द्र कण्ठा। पञ्चाश्वभास घन शाश्वत देवदेव। पिङ्गाक्ष वीण कृपामृत वारिराशे। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। रक्तपिशाच भयभूत महार्तिनाशा। विद्यायुरैश्वर्य बलारिशय प्रदाता। प्रत्यक्ष देव नरकामित पारिजाता। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीललिताञ्जलि समुद्भव रत्नदीपा। कीशेष केसरि महोदय पुत्र रत्ना। वायुर्वरात्मज महर्षि सुरासि सेव्या। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। सपाश्वशिष्य सकलान्तर वेद वेद्या। सुग्रीवमित्र दशकण्ठ मदावहर्ता। सौमित्र जीवित सिताम्बुज पूर्ण सोमा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। उल्लङ्घ्य सिन्धु सिलिम्प ममानतुल्यम्। सीतापति विपुल शोक निवारणाद्यम्। विश्वासकल्पित समर्पित ज्ञानमुद्रा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। भक्तार्ति दूर दुरितौषु निवारणाढ्या। मोक्षप्रदायक सुमन्त्र सुदीव्यमाना। विश्वास भक्त जनवेष्टित गेहदीपा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। मौलीन्द्र दिव्य गणवेष्टित सन्निधाना। बिल्व प्रसून समलङ्कित पादयुग्मा। अस्रिक् प्रणाम सुमहसि स्वीकुरुष्व। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। नित्यं स्मरामि कपिनायकमार्तिदूरम्। नित्यं स्मरामि रघुनाथ पदारविन्दम्। नित्यं स्मरामि भवदीय मनोज्ञकीर्तिम्। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। सन्दीप्ति हेमनि भवर्ण तनूविलासा। बालार्कसन्निभ मुखाम्बुज दिव्यभासा। मन्दारहार मणिहार समञ्चिताङ्गा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीस्पारबिन्दुनिपिडीकृत नीरजाताः। तत्तुल्यमानित सुलोचन दृष्टि सौम्याः। अस्मिन्नतेन कृपया पवमान सूनु। श्रीरामदूत हनुमान्
तव सुप्रभातम् अस्मत्कुटुम्बपरिपालनकाङ्क्षितात्मन् मां पाहि पाहि निरतं निजभक्तपोष स्वीकार मां सदुपचार सुपूजनैश्च श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् उन्मील्य नेत्रयुगलं निजदासपोषं निर्मूल्य भक्तजनदैन्यमयूखपालिं सम्भाव्य मामकविचारविदूरकार्यं श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् प्रातर्नमामि शरणागतरक्षणाङ्कं दुर्वारशत्रुजनभीकरमूर्तिमन्तम् अस्मन्मनोकुमुदपूर्णशशाङ्करूपं श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् సీతామాత దగ్గరికి వెళ్ళేప్పటికీ ఆయన దుఃఖాన్ని తట్టుకోలేక సీతను పట్టుకుని ఏడ్చేశాడు శ్రీరాముడు. అప్పటి వరకు చాలా నిబ్బరంగా ఉన్న శ్రీరాముడు ఆ సీతామాతను చూసి తట్టుకోలేక ఏడ్చేశాడు. ఆమెకు ఆశ్చర్యం, ఎప్పుడూ ఇటువంటి రూపాన్ని చూడలేదే, ఎప్పుడూ ఇటువంటి పరిస్థితి చూడలేదే, ఎందుకు ఇలా ఆయన బాధపడుతున్నారు అని ఆ తల్లి అడిగింది. అప్పుడు ఏం లేదు, ఈరోజు మనకి రాజ్యాభిషేకం జరగట్లేదు, నేను వనానికి వెళ్తున్నాను, నువ్వు ఇక్కడే ఉండి దశరథుడికి కౌసల్యామాతకి సేవ చేస్తూ ఉండు, భరతుడు చెప్పినట్టుగా విను, జాగ్రత్తగా ఉండు, ఆయనే రేపు రాజు కాబోతున్నాడు, జాగ్రత్తగా ఉండు, పెద్దల్ని గౌరవిస్తూ ఉండు, ఇవన్నీ విషయాలు చెప్పాడు, సీతామాతకి ఉపదేశం చేశాడు. సీత పట్టుబట్టింది, నేను కూడా వస్తాను, నేను మిమ్మల్ని అలా ఒక్కళ్ళనే వదలను. బ్యాంకులో అకౌంట్ వేశారా అంటే డబ్బులు వేశారా, రేపటి నుంచి ఎలా నేను మార్కెట్కి వెళ్ళి ఎలా తెచ్చుకోను కూరగాయలు అడగలేదు, నేను కూడా మీతో వస్తాను, నా కథ ఏమైపోతుంది మీరు వెళ్ళిపోతాయి అడగలేదు, మీరు వెళ్తున్నారు కదా, మీకు ఇష్టమే కదా వనవాసం, నేను వస్తాను మీతో. అదే సీతామాత. అందుకనే రామాయణానికి సీతాచరిత అని పేరు అని చెప్పుకున్నాం. రాముడు ఎంత గొప్పవాడిగా కనిపిస్తాడో సీతామాత ఇంకా ఒక రెట్టు ఎక్కువగానే కనిపిస్తుంది శ్రీరాముడి కన్నా కూడా. అటువంటి సీతామాత. జై బలో సీతా మహాలక్ష్మికి జై. నేను వస్తాను మీతో అన్నప్పుడు రాముడు దుఃఖమతో వనం, దుఃఖమతో వనం, దుఃఖమతో వనం అని ఎన్నో కారణాలు చెప్తాడు. ఏమిటి అరణ్యంలో హాయిగా సుఖంగా ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నావా? చాలా కష్టం, అరణ్యంలో జీవించడం చాలా కష్టం. ప్రతి సంవత్సరం ఒక 3 రోజులు 4 రోజులు అరణ్యానికి వెళ్ళొస్తూ ఉంటాం. మైసూరు దగ్గర బండీపుర అని ఒక అరణ్యం ఉంది, అక్కడి కానీ లేదా ఎక్కడైనా చుట్టుపక్కల. ఆ 3 రోజులు అరణ్యంలో ఉండటమే కష్టం. అరణ్యానికి వెళ్తే తెలుస్తుంది ఎప్పుడైనా. కరెంటు లేక, నీళ్లు లేక, ఆ కీచురాళ్ళ శబ్దం, ఏవో మృగాల శబ్దం, దోమలు, భయంకరమైన దోమలు, ఆహారం మనం అనుకున్నట్టుగా దొరకదు, అక్కడేం దొరికితే అదే తీసుకోవాలి. ఇది 21st సెంచరీలో ఉన్న పరిస్థితి. త్రేతాయుగంలో అడవి ఎలా ఉండాలి, అది కూడా దండకారణ్యముట, అక్కడికే వెళ్ళాలి అని చెప్పింది. మరి రాముడు దాన్ని ఒప్పుకున్నాడు. సీతతో చెప్పాడు, ఈ అరణ్యంలో ఇటువంటి కష్టాలు ఉంటాయి, నాతో రావద్దు అని. ఎన్ని ఉన్నా సరే, ఏ కష్టం ఉన్నా సరే నేను మీతోనే వస్తాను, మీరు లేకుండా స్వర్గం వచ్చినా కూడా నాకు వద్దు. పట్టుబట్టింది. రాముడు కాదన్నాడు. ఆమె పట్టుబడుతోంది, రాముడు కాదంటున్నాడు. ఈ సంభాషణ చాలాసేపు జరిగింది. సీతామాత చివరికి కొద్దిగా కోపాన్ని చూపిస్తూ, ఏంటండి మీరు చాలా పరాక్రమవంతులు అని జనమందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు, మీలో ఏ పరాక్రమాన్ని చూసి నా తండ్రి గారు మీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు నాకైతే తెలియట్లేదు, మీలో కొద్దిగా కూడా ధైర్యం లేదు అనిపిస్తోంది నాకు అనేసింది చివరికి. రాముడికి అప్పుడు అర్థమైంది, ఓహో సీత కోపం వచ్చింది, ఈ మాట అనిపించాలనే చూశాడు ఆయన. కోప్పడింది, కోప్పడదమ్మా, అలా కాదు, నీ అభిప్రాయం తెలుసుకోవడం కోసం అలా అన్నానంత. నిన్ను తీసుకువెళ్ళాలని నాకు ఇష్టం. 14 సంవత్సరాలు 14 నిమిషాలు కూడా నిన్ను విడిచి ఉండలేను నేను. అటువంటిది నీ మనసు తెలుసుకుని నేను పిలుచుకువెళ్ళాలనుకున్నాను. ఊరికే రా అంటే, రాముడు వచ్చే నాతో పాటుగా అంటే, నేను రాను, అడవికి ఇక్కడే ఉంటానంటే ఎలా ఉంటుంది? అది బాగుంటుందా? అలా అంటుంది అని కాదు, మనస్సు తెలుసుకొని చెప్పాలి. ఏమో ఎప్పుడు ఎవరెలా మారుతారో తెలియదు కదా, అందుకనే నేను అలా నీ మనస్సు తెలుసుకోవటం కోసం అన్నాను. ఇప్పుడు నాకు నీ మనస్సు అర్థమైంది,
నాతో పాటు నువ్వురా అనుమతించాడు. చాలా సంతోషంగా ఏదో పిక్నిక్కి వెళ్తున్నామన్నట్టుగా తయారైపోయింది సీతామాత. అంత ఇద్దరిలో కూడా అన్యోన్యత. రాముడు ఎక్కడ ఉంటే అదే సుఖం, అంత అదే ఆనందం. అందుకనే సీతారాములు 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 అంటాం. ఎప్పుడు వారిద్దరిని మనం విడివిడిగా కొల్చటం అనేది పద్ధతి లేదు. సీతే రాముడు, రాముడే సీత అంత. ఈ మాటలు బయట నుంచి లక్ష్మణుడు వింటున్నాడు. ఆయన కూడా అప్లికేషన్ మెల్లగా అన్నా నేను కూడా ఇంకేమిటి ఇది రాజ్యం అంతా తీసుకెళ్ళడానికి అవుతుందా? వద్దు, నువ్వు రావటానికి లేదు. ఎందుకు రాకూడదు? చాలా కారణాలు చెప్పాడు. ఎందుకు రాకూడదంటే నువ్వు ఇక్కడ ఉండి సేవ చేయాలి. నేను వెళ్ళిపోయి నువ్వు వెళ్ళిపోయి రేపు అమ్మని చూసుకునేది ఎవరు, నాన్నని చూసుకునేది ఎవరు? నువ్వు ఇక్కడే ఉండి సేవ చేయి అన్నప్పుడు లక్ష్మణుడు చాలా కారణాలు చెప్తాడు. ఆయన కూడా మహామేధావి. అమ్మగారి గురించి ఏమీ భయపడాల్సిన పని లేదు అన్నయ్య. ఆమెకు చాలా ఆస్తి ఉంది, 1000 మంది ఆమె పోషిస్తుంది, నాలాంటి వాళ్ళని 100 మందిని పోషిస్తుంది. భరతుడు కూడా మంచివాడే, అమ్మని బాగా చూసుకుంటాడు. నేను నీతో ఉంటాను, నీ సేవ, వదిన గారి సేవ నేను చేసుకుంటాను. ఇంకా కాదని లేక రాముడు సరే అయితే నువ్వురా. 3 తయారయ్యారు. ఇంకా ఎంతమంది వస్తారో రాముడికి, ఎంతమందిని తీసుకెళ్ళాలి? ఇది పెద్ద ఫ్లైట్ ఏమైనా బుక్ చేయాలా అనుకున్నాడు మనసులో. సరే కానీ నువ్వురా. 3 తయారయ్యారు. అప్పుడు రాముడు అన్నాడు, వశిష్ఠపుత్రుడి ఇంట్లో ఆయుధాలు పెట్టాం, ఆ ఆయుధాలు తీసుకురా. అవి చాలా అవసరం మనకి అరణ్యానికి వెళ్ళేప్పుడు. ఆ ఆయుధాలన్నీ తెచ్చాడు లక్ష్మణుడు. ఆ ఆయుధాలకి సీతామహాలక్ష్మి పూజ చేసింది. ఆ ఆయుధాలని పట్టుకున్నారు. రథాన్ని తయారు చేశారు. వెళదాం. వద్దు, రథం వద్దు, కాలినడకలో నడుచుకుంటూ వెళ్తానని. ఈ లోపల ఆ వార్త మొత్తం అయోధ్య అంతా పాకిపోయింది. అందరూ బాధపడుతున్నారు, దుఃఖపడుతున్నారు. ఒక క్షణంలో మారిపోయింది. అప్పటి వరకు ఎంతో ఆనందంగా సంతోషంగా ఉన్న అయోధ్య ఒక క్షణంలో మారిపోయింది. అందరూ దుఃఖిస్తున్నారు, అందరూ బాధపడుతున్నారు, నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. అసూర్యం పశ్యాహ అంటారు. అంటే సూర్యుడిని కూడా చూడలేదట అప్పటి వరకు సీతామాత. సూర్య కిరణం కూడా ఆమె మీద పడలేదట. అంత చాలా సున్నితంగా పెరిగిందిట సీతామాత. అటువంటి సీతామాత ఏ ఛత్రము లేకుండా, ఏ వైభవము లేకుండా అలా వీధిలో నడుచుకుంటూ వెళ్తోంది. చూసి బాధపడ్డారు. అయ్యో, ఇటువంటి స్థితి కలిగింది, మనం ఇటువంటి దృశ్యాన్ని చూడటానిక ఇన్ని రోజులు బతికున్నాం. రాముడు ఇవేవి వినకుండా అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు. దశరథ మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం చేసి, మహారాజా మీరు అన్నట్టుగా మేము బయలుదేరుతున్నాం, మాకు అనుమతి ఇవ్వండి. కర్కటే పూర్వఫల్గుణ్యాం తులసీ కాననోద్భవాం పాంజే విశ్వంభరాం వందే గోదాం శ్రీరంగనాయకి. అస్మద్గురుభ్యో నమః. భగవద్బంధులారా, గోపికలందరినీ చూచిన కృష్ణ పరమాత్మ ఒక పక్క సంతోషము, ఒక పక్క ఆశ్చర్యము కలిగింది ఆయనకి. ఎంతటి చక్కటి సాంప్రదాయంలో ఉన్నారు వీళ్ళందరూనూ. అడిగిన వస్తువులన్నీ కూడా గగనం గగనాకారం, సాగరం సాగరం యథ అన్నట్టుగా అద్వితీయమైన వస్తువులే అడిగారు వీళ్ళంతా. ఇవ్వడానికి అభ్యంతరం లేదు. అంతేకాదు వాళ్ళకి తన మీద ఉండే విశ్వాసం అంతా కూడా చూచి ఆశ్చర్యం కలిగింది. తన అవతార రహస్యాన్ని తెలుసుకున్నా చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది. కానీ వాళ్ళని పరీక్షించడానికి అన్నట్టుగా మీరు యంత్రములున్నాయా, తంత్రములున్నాయా, స్తోత్రము చేశారా, యాగమా, యోగమా, కర్మానుష్ఠానమా, ఏది మీ యోగ్యత, ఇవన్నీ పొందడానికి అడిగితే గోపికలందరూ కూడా తడువుకోకుండా సమాధానం చెప్తున్నారు. భగవంతుడా, పరమపదంలో నిత్యసూరుల చేత, ఇంద్రాది దేవతల చేత, దిక్పాలకుల చేత స్తోత్రము చెయ్యబడే నువ్వు ఎన్నెన్నో గొప్ప గొప్ప వంశములుండగా ఆ వంశములన్నీ కాదని మా యాదవ వంశంలో జన్మించి ఎన్నెన్నో ఉత్తమమైన నగరములుండగా ఆ నగరములన్నీ వదులుకుని మారుమూల ఉన్న ఈ రేపల్లెకి వచ్చి మావాడకి వచ్చి మావాడివై ఉన్నావే, అలాగ నిన్ను మేము పొందగలిగేలాంటి పుణ్యమే మేము చేసుకున్నది. ఆ కారణం చేతే నిర్బంధిస్తున్నాము, నిర్బంధించటం లేదు, నువ్వు ఇవ్వదలుచుకుంటే. అంతేకాదు మా యోగ్యత ఇంకా గొప్పగా చెప్తాం, వినిపించుకో. దీన్ని అంటారు అకించనత్వము అంటారు. అంటే ఏమీ తెలియని తనము. ఎంతటి అంటే దాని హీనభావాన్ని వ్యక్తం చేసుకుంటున్నారు. దాన్నే నైత్యానుసంధానం అంటారు. మేము చాలా తక్కువలో ఉన్నామయ్యా అని చెప్పి కరవైగల్పించను కానం చేరుందుంబోం. మేమంతా ఏం చేస్తామో తెలుసా? తినడానికే పుట్టాము. తినడమే కాదు, తినే ముందు పశువులకి ఇంత పెట్టి తింటాము. ఆ పశువులనైనా ఇంటి దగ్గర పెట్టుకుంటామా? అడవులకి తోలి అడవుల్లో అక్కడ గడ్డి మేస్తుంటే మేము తింటాము.
లోకంలో ఎక్కడైనా బుద్ధిమంతుడైన వాడు నడుస్తుంటే బుద్ధి లేనివాడు వెనక నడుస్తాడు. మాకంటే కూడా ఏమీ జ్ఞానము లేని పశువులు ముందు నడుస్తుంటే పశువుల వెనకాల మేము నడుస్తూ ఉంటామే. అలాంటి వాళ్ళము. ఎవళ్ళైనా వెడితే మంచి స్థలములకి వెళ్ళాలి, మేము అడవికి వెడతాము. పోనీ ఆ వెళ్ళే అడవి ఏమన్నా ఏ దండకారణ్యమో లేదా ద్వైతవనమో లేదా మరొక వనమోనా? ఏమీ కాదు. గడ్డి ఎక్కడ దొరికితే అక్కడికి వెడతాం మేమంతా. కరవైగల్పించండు కాణం చేరుందో ఉన్బోం அறிவொன்றுமில்லாத ఏమి அறிவு ఇల్లాద, అసలు జ్ఞానమే లేదు. அறிவொன்று ఇల్లాద, ఏమాత్రము కొంచెం జ్ఞానం లేదు. அறிவொன்றும் ఇల్లాద, అస్సలు జ్ఞానం అన్నదే లేదు. அறிவொன்றுமில்லாத ఆయర్కులత్తినల్, అలాంటి వంశంలోకి నీ వచ్చి మాకందరికీ కనిపిస్తున్నావు. పెరుందనై పుణ్యం యాముడయోం, పిరవి పెరుందనై పుణ్యం యాముడయోం. నీవు జన్మలు ఎత్తి మా వంశంలోకి వచ్చావే, ఆ పుణ్యం మాది. మేమంతా కర్మానుష్ఠానం చేసుకుని ఏ కర్మల వల్ల పాపపుణ్యాల వల్ల భూమండలానికి వస్తే కర్మాతీతుడవైన నీవు కోరుకుని మరీ మా ఇంటికి వచ్చావు కదా. పుణ్యం యాముడయోం కురవండ్రమిల్లాద గోవింద, నీకేమి కొరత ఉందయ్యా? అవునులే, నీ గుణములన్నీ చూపించుకోవడానికి వైకుంఠంలో కొరతగా ఉంది కనుక భూమండలానికి వచ్చావా? అయినా నీకే కొరత ఉంటే మాలోటేం తీర్చగలవయ్యా? కురవండ్రమిల్లాద గోవింద, ఉందన్నోడు ఉరవేల్ నమకింగుచిక్క ఒழியாது. నీవు మా దగ్గరకు వచ్చావు, మేము చేసే సేవలు ఏమున్నాయో తెలుసునా? ఆ సేవలు ఏవి చేస్తే అవి నీవు అంగీకరించి తీరాలి. ఎక్కడో పల్లెటూరి వాడు విద్యావంతుడైన వాడు చదువులేని ఒక జమీందారు గారి అమ్మాయిని వివాహం చేసుకుంటే ఆ జమీందారు గారి ఇంటికి వాడు ఇల్లరికపుటల్లుడు అయినట్టయితే ఆ జమీందారు గారి సేవకులన్నీ చేసే సేవలన్నీ కూడా ఎలాగైతే వాడు అంగీకరించి తీరాలో అవసరం లేకపోయినప్పటికీ, అలాగే మా సేవలు మా ఇంటికి వచ్చావు, మా వాడకు వచ్చావు కనుక మా సేవలు అంగీకరించి తీరాలి. ఈ భూమండలంలో మా మధ్య ఉన్నావు కనుక అంగీకరించి తీరాలి. ఉందన్నోడు రవేలు నమక్కింగొజిక్క ఒழியாது. నీకు నాకు సంబంధం ఉన్నది ఏదో కొబ్బరికాయ కొట్టుకుంటే తెగిపోయేదో, లేదా స్నానము చేసి హారతి కర్పూరం వెలిగించి దేవుడి ముందు ఆర్పివేస్తే మన సంబంధాలు తెగిపోయేది కాదు. అరియాద పిళ్ళైగళం, ఏమీ మర్యాద తెలియని వాళ్ళమయ్యా, జ్ఞానము లేని వాళ్ళము. అరియాద పిళ్ళైగళం అన్బినాలు ఉందన్నై చిరుపేరడైతనం సీరేరుడాదే. నీకు అద్భుతమైన పేర్లు 1000 పేర్లు ఉండగా ఏమీ తెలియక గోవింద అని పిలుస్తున్నాము. నిజానికి నీ పేరేమిటి? గవేంద్ర. గవేంద్ర శబ్దము కాస్తా మాకు నోరు తిరక్క హరి సత్యనారాయణ అన్న పదం తెలియక హరి సత్యనారాయణ అంటాడు పల్లెటూరి వాడు. అలాగే తెలియని పేరుతో ముద్దు పేరుతో నిన్ను పిలుస్తున్నాం. చిన్న పేరుతో పిలిచామయ్యా, కోప్పడవద్దు. మాకున్న భాష అది, యాస అది, భావనది. అంచేత మా సంబంధాన్ని నీవు తగ్గొట్టుకోవద్దయ్యా. ఇదే మేము కోరుకునేది. కూడారై వెల్లుం షీరు గోవింద, అలాంటి స్వామి నువ్వు. నిన్ను మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. కరవైగల్పించన్న కానం చేరుందుంబోం. అలాంటి వంశంలో నీవు ఆవిర్భవించావు, మమ్మల్ని రక్షిస్తున్నావు, రక్షిస్తావు. మా మీద ప్రేమ కలిగిన వాడివి కాబట్టి పరమాత్మ ఆగ్రహించవద్దు. మాకు తోచిన చిన్న చిన్న పదములతో నిన్ను సేవించుకున్నాం తప్ప నీ కీర్తిని మేము గానం చెయ్యగలమా? చెయ్యలేము. నిన్ను మా మధ్య రప్పించుకునే పుణ్యం మాత్రం పొందామయ్యా అని అంటున్నారు ఈ ఆడపిల్లలంతా ఈ పాశురంలో. స్వస్తి. ఒక్క పెసరు సముద్రుడలా విజృంభిస్తే లోకాలు కొట్టుకుపోతాయి. అగ్నిహోత్రుడు ఒక్కసారి అన్నాడా ఈ లోకాలు దగ్ధమైపోతాయి. ఈ విధంగా ఉరుమురిమి మంగళం మీద పడినట్టు పడకుండా ఉంటుందంటే ఆ పరమేశ్వరుడు దయాళువు గనక మనం పూజ చేస్తే లింగ రూపంలో ఉండి కూడా రక్షిస్తున్నాడు, విగ్రహ రూపంలో ఉండి కాపాడుతూ ఉన్నాడు, ఇస్తున్న సమస్త సేవలు సేకరిస్తున్నాడు. మనం చూడాలి, కళ్ళు విప్పి చూడాలి, నమ్మి చూడాలి, తప్పక తగిన ఫలితం ఇస్తాడనమాట. ఇప్పుడు అందుకనే వాళ్ళు, అమ్మాయి నువ్వు యువతీమణివి, తెల్లని కంకణం కట్టుకుని పూజ చేస్తున్నావంటే కావాలనుకున్నవాడు వరుడు భర్త అవ్వాలని. ఇంతకీ ఎవరా వరుడు అని ఏమి ఎరగనట్టు అడిగితే, ఈశ్వరుడు భర్త కావాలని నారదుడు గురువుగా నాకు మంత్రం ఇవ్వగా ఆయనిచ్చిన ఓం నమశివాయ అనే ప్రణవ పంచాక్షరీ మంత్రం జపిస్తూ ఇక్కడ నేను తపస్సు చేస్తున్నాను, ఆ ఈశ్వరుడు నా భర్త అన్నది. వాళ్ళు వెంటనే పక్కపక్క నవ్వారు. వెర్రిదానా, గొప్ప గురువు దొరికాడు నీకు. పిచ్చివాడిని ఒకడినేమో నమ్మావు గురువుగా, ఇంకో పిచ్చివాడిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నావు. ఇదంతా శివుడు పెట్టమన్న పరీక్ష. అందుకని అంటున్నారు వాళ్ళు. సుమా వాళ్ళు అన్నారట, నజ్ఞాతం తస్య చరితం వృథా పండితమానినః.
దేవర్షే క్రూరమనసక సుజ్ఞా భూత్వాప్యగాత్మతే. నారద కోటవాదీ చ పరచిత్త ప్రమంథకః తస్య వార్తాశ్రవణతో హానిర్భవతి సర్వథా. వెర్రి తల్లి నారదుడు కొంతమంది జనాన్ని పోగేసుకుని నేను సద్గురువుని అని తిరుగుతున్నాడు. ఈ జనం చెక్క భజన చేసేవాళ్ళు నారదా నువ్వే పండితుడివి, నువ్వు మహామంత్రవేత్తవి అంటే విర్రవీగి నేను గొప్పవాణ్ణి అనుకుంటున్నాడు. అతడు తనను తాను పొగుడుకునే పండితుడే తప్ప నిజంగా పండితుడు కాడు సుమా. ఈ మాట అంటున్నంతసేపు వాళ్ళు లోపల ఈశ్వర నువ్వు అనమన్నావు కాబట్టి అంటున్నావు సుమా అని మళ్ళీ లోపల అనుకున్నారండోయ్. ఎందుకంటే శివాజ్ఞ, శివుడు చెప్పాడు కాబట్టి అంటున్నారు కానీ లేకపోతే పొరపాటున నారదుడిని నింద చేయటం అంటే ఎంత భయంకరమైన దోషం. అయినా నారదుడు శివుడు అమ్మని పరీక్షించడానికి వీళ్ళని అంగీకరించారు. అంటే వీళ్ళు ఏమన్నా తట్టుకుంటామన్నారు. అందుకని వాళ్ళు ఆ మాట అన్నారు. నారదుడు పండితమాని అసత్యాలాపి, అతడు జ్ఞాని కాదు అజ్ఞాని. నీకు తెలియదు పార్వతి, పూర్వకాలంలో నువ్వు సతీ అనే పేరుతోటి దక్షుడికి కూతురుగా పుట్టావు. ఆ దక్షుడి చరిత్ర నీకు తెలుసు కదా. దక్షుడికి 60 మంది కొడుకులు ముందు పుట్టారు. ఆ 60 మంది కొడుకుల దగ్గరికి వచ్చి ఈ నారదుడు ఏదో ఒక దివ్య మంత్రం చెప్పాడు. ఆ మంత్రం చెప్పగానే వాళ్ళు సన్యాసం పుచ్చుకుని అడవులకు వెళ్ళిపోయారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 10 మంది పుట్టారు. ఆ 10 మంది దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ వీడు దుర్బోధ చేశాడు. ఆ దుర్బోధ విన్న 10 మంది మళ్ళీ అడవికి తపస్సుకు పోయారు. దానితో ఆగ్రహోదగ్రుడైన దక్షుడు నువ్వు ఈ రోజు నుంచి నిలకడగా ఉండకుండా ఉందువుగాక, ఉన్న చోట తినవు, తిన్న చోట కూర్చోవు, కూర్చున్న చోట పడుకోవు, చపల చిత్తుడవై లోకాలన్నీ తిరుగని శపించాడు. అప్పటి నుంచి నారదుడు నిలకడగా లేకుండా ఓం నమ శివాయ అంటూ కైలాసానికి, ఓం నమో నారాయణాయ అంటూ వైకుంఠానికి, గోకర్ణానికి, లంకకి, ఇంకో కుర్ర కుంక దగ్గరికి తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఈ విధంగా నారదుడిని చపల చిత్తుడివై తిరగమని, నిలకడ లేకుండా ఉండమని ఆనాడు దక్షుడు శపించాడు. నీకు తెలియదేమో. ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు? హిరణ్యకశిపుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ప్రహ్లాదాయ స్వోపదేశాన్ హిరణ్యకశిపోః పరం. హిరణ్యకశిపుడని కశ్యప ప్రజాపతి కొడుకు. ఆయనకు 4 కొడుకులు. అందులో పెద్ద కొడుకు ప్రహ్లాదుడు. వాడు హాయిగా ఉండగా, కడుపులో ఉండగా వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి, వాళ్ళ అమ్మకి భాగవతం అంతా చెప్పాడు. వాడి భాగవతం అలా అయిపోయింది. దాంతో ప్రహ్లాదుడు కాస్త తండ్రికి వ్యతిరేకం అయిపోయాడు. కడుపులో ఉన్న ప్రహ్లాదుడికి ఓం నమో నారాయణాయ అనే అష్టాక్షరీ మంత్రం చెప్పి మీ నాన్నతో తగాదా పడరా అన్నాడు. తండ్రికి కొడుక్కి మధ్యలో తగాదా పెట్టాడు ఈ నారదుడు. దాంతో ప్రహ్లాదుడు తండ్రిని వ్యతిరేకించి నారాయణ నారాయణ అన్నాడు. వాళ్ళ నాన్న చచ్చాడు. ఈయన కాస్త పాతాళానికి పోయాడు. ఇలాంటి తగాదాలు పెడుతూ ఉంటాడు ఈయన. ఆ ముని గురించి నీకు తెలియదు. వాడు ఎవరి దగ్గరికి వెడితే అక్కడ చిచ్చు, వాడు ఎక్కడికి అడుగు పెడితే అక్కడ రొచ్చు, అక్కడ ఉన్న కార్యక్రమం అంతా విచ్చుకుపోతుంది. కొంగని సాధువు అని కొందరు అంటారు. అలాంటి బకధ్యానం చేసేవాడు ఆయన. అటువంటి వాణ్ణి నమ్మి శివపంచాక్షరీ మంత్రం పొందావా? శివుడి గురించి మాకు తెలిసినట్టు నీకు తెలియదు తల్లి. అమంగళ వపుర్ధారీ నిర్లజ్జ అసదన అకులీ కువేషీ ప్రేతభూతాది సంగీ నగ్నో హి సోలభృతు. అమంగళ వేషధారి, ఆయన వేషాలు మంగళంగా ఉండవు. నిర్లజ్జ, సిగ్గు లేకుండా తిరుగుతాడు, బట్టలు ఉండవు కనుక. అసదన, ఇల్లు లేదు. అకులి, ఆయనకి కులం లేదు, మంచి కులంలో పుట్టినవాడు కాదు. కువేషి, ఇంకా వేషం చూస్తే పిచ్చి వేషం, భయంకర వేషం. భూత ప్రేతాదులు కూడా ఉంటాయి, వాటిని వెంట పెట్టుకుని ఓహో అని వచ్చే పిశాచాలతో తిరుగుతూ ఉంటాడు. నగ్నహ, గుడ్డలు లేకుండా తిరిగే దిగంబరుడు. సంగీ, ఇంకా భూత సంగంతో ఉంటాడు. సోలభృత్తు, చేతిలో సోలం ధరిస్తాడు. ధూర్త, ధూర్తుడు అంటే ఆయన ప్రవర్తన వేద మార్గానికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది. వినాశం చేసి తన మాయతో నీ విజ్ఞానాన్ని పాడు చేసి నిన్ను బొట్లో వేసుకుంటున్నాడు. ఇందులో అన్నీ శివుడికి పొగడ్తలే. ఏమిటి? అమంగళ వపుహు అనగా ఆయన రూపము లేనివాడు అని అంతరార్థం. పైకి ఏమనిపిస్తోంది? శుచి లేని శరీరంతో ఉంటున్నాడు. మంగళము అంటే రూపము కలిగి ఉండుట, అమంగళము అంటే అసలు ఆయనకి రూపమే లేదు. నిర్గుణ పరబ్రహ్మ అంటే వాళ్ళు తిడుతున్నట్టు తిడుతూ పొగుడుతున్నారు. రెండోది ఏమిటి? నిర్లజ్జ, సిగ్గు ఎవరికి ఉంటుంది? గుణము, రూపము, కర్మ, ఆశ, మాయ ఉన్నవాడికి సిగ్గు. అంతటా వ్యాపించిన
పరమాత్మకి నిర్గుణుడికి సిగ్గేమిటి బొగ్గేమిటి, ఆయన సర్వాంతర్యామి అని అంతరార్థం అనమాట. అసదనహ, ఆయనకి ఇల్లు లేదు. ఇల్లు ఎందుకు ఉంటుంది? అన్నిళ్ళు ఆయనవే కనుక. కోరిక లేనివాడు ఆయన. అకులి, భూమి మీద పుట్టాం కాబట్టి మనకి ఏదో కులం ఉంది, ఫలానా వాడు ఈ కులంలో పుట్టాడని. ఈ కులములు మనం సృష్టించుకున్నవి, కానీ వీటికి అతీతుడు ఆయన. ఆయన జన్మించనివాడు, జన్మ లేనివాడు అని అంతరార్థం. తర్వాత కువేషి, ఆయన చెడ్డ వేషం ధరిస్తాడని ఒక అర్థం. కు అంటే భూమి, ఈ భూమండలమే తన బట్టగా చుట్టుకోగలిగిన వాడు ఆయన, అంతటి సర్వాంతర్యామి. తర్వాత భూతాది సంగి అంటే పైకి ఈ పిశాచాలు భూతాలు అని ఒక అర్థం కాదు. భూతముల సంగముతో ఉండేవాడు అంటే పంచభూతములని ముఖంగా పెట్టుకున్నవాడు. భూమి, అగ్ని, జలం, వాయువు, ఆకాశము అనేటటువంటి పంచభూతాలన్నాయో, పృథివ్యాపస్తేజో వాయురాకాశములు ఆయనకి ముఖములు. అది అంతరార్థం. శ్రీయాంజనేయం నమస్తే, ప్రసన్నాంజనేయం నమస్తే. సూర్యదేవునకు బ్రహ్మ ఇంద్రాదులకు జనకుడైన వాయుదేవునకు తల్లికి ప్రణమిల్లే అంజన నందనుడు భక్తితో గగన వీధికి ఎగిస శ్రీరామ కార్యమై. విజయోస్తు విజయోస్తు శ్రీ ఆంజనేయ, విజయోస్తు విజయోస్తు జయ ఆంజనేయ. గురు సూర్యదేవునకు బ్రహ్మ ఇంద్రాదులకు జనకుడైన వాయుదేవునకు తల్లికి ప్రణమిల్లే అంజన నందనుడు భక్తితో గగన వీధికి ఎగిస శ్రీరామ కార్యమై. విజయోస్తు విజయోస్తు శ్రీ ఆంజనేయ, విజయోస్తు విజయోస్తు జయ ఆంజనేయ. చెదిరె భువి చెదిరె భువనాలు అదిరే, గుహలలో జంతువులు భయభ్రాంతి చెందే, యక్ష కిన్నెర సురులు విరివాన కురిపించే, శుభము పలుకుదు ఋషులు మారుతిని దీవించే. విజయోస్తు విజయోస్తు శ్రీ ఆంజనేయ, విజయోస్తు విజయోస్తు జయ ఆంజనేయ. గిరి చెదిరె భువి చెదిరె భువనాలు అదిరే, గుహలలో జంతువులు భయభ్రాంతి చెందే, యక్ష కిన్నెర సురులు విరివాన కురిపించే, శుభము పలుకుదు ఋషులు మారుతిని దీవించే. విజయోస్తు విజయోస్తు శ్రీ ఆంజనేయ, విజయోస్తు విజయోస్తు జయ ఆంజనేయ. చూస్తుండలిత్తలో సప్త సంద్రము దాటి అసమాన ప్రతిభతో లంక కోడను చేర, సురవైరి నాశనము కోరి శ్రీ మారుతి ఎడమ పాదము పెట్టి లంకలో తిరిగే.